इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। पंजाब सरकार वालों सारे शहरों च लगाए नाइट कर्फ्यू दियां पहले दिन ही उड़ियां धज्जियां। रोज की तरह देर रात तक खुलियां दिखाई दित्तियां दुकानां। कैप्टन दी हरियाणा ते केंद्र नाल पानी दे मुद्दे नूं लैके हुई मीटिंग दौरान कैप्टन ने हरियाणा ते केंद्र नूं पानी देण तो कीती कोरी ना। 28 अगस्त ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। कोरोना महामारी दौरान पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया सी जो कल तो लागू हो गया ते जदों सरकार वालों लगाए गए कर्फ्यू की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो कैप्टन सरकार का नाइट कर्फ्यू कुछ बहुत सफल दिखाई नहीं दिता। मोहाली दे फेस 11 च नाइट कर्फ्यू दौरान ही बिजली बोर्ड के कच्चे मुलाजम धरना प्रदर्शन ते बैठे दिखाई दिते। उन्होंने सरकार के हुक्मां नूं छीके टांकी अपना प्रदर्शन जारी रखा। सिर्फ मोहाली ही नहीं सगों पंजाब दे होर शहरां विच भी देर रात तक दुकानां ते शराब दे ठेके खुले नजर आए। लुधियाना विच भी कर्फ्यू च कुछ ज्यादा सख्ती दिखाई नहीं दी। बहुते लोग इत्थे शराब ठेकियां दे शटर बंद होने के बावजूद शराब खरीदते दिखाई दिते। अमृतसर च भी नाइट कर्फ्यू फ्लॉप ही दिखाई दिता। इत्थे शराब ठेकियां ते खाण पीण वालियां दुकानां 9 वजे तो बाद भी खुलियां वेखण नूं मिलियां। पंजाब सरकार ने कोरोना के वधदे केसां नूं देखदे होए पंजाब च दुकानां खुलण दा समां रात 8 वजे तक अते शराब ठेके अते रेस्टोरेंट खोलण दा समां 8:30 वजे दा कीता है ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। मंगलवार ਨੂੰ सतलुज यमुना लिंक नहर SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल दिल्ली के कीर्त शक्ति भवन विच जल स्रोत मंत्रालय पहुंचे जबकि अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मीटिंग च शामिल होए। मीटिंग दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने SYL के मुद्दे ते केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र शेखावत नूं 2 टुक जवाब दिता। कहा कि पंजाब कोल किसी होर राज नूं देण लई पानी नहीं है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ मिनिस्टर वाटर रिसोर्सिस के शेखावत जी और हरियाणा के मुख्य मंत्री खट्टर साहब उत्थे सीगे और साडी गल्लां काफ़ी होईयां ने। मैं पंजाब दा पक्ष उन्हां दे सामने रखिया, उन्हां ने अपना रखिया और बड़े कॉर्डियल तरीके नाल साडीआं गल्लां होईयां ने और जिहड़ियां गल्लां साडे मन दे विच सीआं ओह मैं दस्सिया और मैं भी दस्सिया कि ये पाकिस्तान की बड़ी इत्थे हलचल हुंदी रहिंदी है और इहदे नाल हालात बिगड़ भी सकते हैं, पंजाब देश के बिगड़ सकते हैं और ये सारिया गल्लां असी अच्छी तरह कीतियां ने और मैं असी हुण फैसला ये कीता है कि मैं और खट्टर साहब उरे असी मिलांगे एक बार चंडीगढ़ दे विच और फिर इकट्ठे जाके शेखावत जी नाल दिल्ली मिलांगे इस गल नूं अगे वधाउण लई। मैंने उन्हां नूं बड़े स्पष्ट तरीके नाल कहा कि पंजाब दे कोल कोई पानी है नहीं, हर साल घटता जा रहा है, बर्फा पिघलदियां जा रही ने, नदियां का पानी घटता जा रहा है, धरती के थल्ले का पानी घटता जा रहा है ते बड़े हालात बिगड़ते जाणगे अगे वास्ते। दस दिए कि कोरोना करके कैप्टन दिल्ली नहीं गए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ही मीटिंग च हिस्सा लिया। राजीव गांधी दे समय दे पानी दे समझौते नूं अमरिंदर सिंह ने उदों रद्द कर दिता सी जदों ओह 2007 च पंजाब दे पहली बार मुख मंत्री बने सी। सतलुज ते यमुना नदियां नूं जोड़न वाली नहर बनाउण लई दोवां सूबिਆਂ च लड़ाई चल रही है। भगवंत मान ने पंजाब विधान सभा के 28 अगस्त ਨੂੰ सदे पंजाब विधान सभा के चंद घंटिਆਂ के इजलास से अमरिंदर सिंह सरकार ਅਤੇ कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ फिर तो घेरिਆ। भगवंत मान ने पंजाब विधान सभा के 28 अगस्त ਨੂੰ सदे पंजाब विधान सभा के इजलास से अमरिंदर सिंह ਅਤੇ सरकार कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ घेरਦਿਆਂ कहा कि फार्म हाउस तक सिमटी शाही सरकार सदन च भी लोक मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ सुनने की हिम्मत नहीं कर रही। सोशल मीडिया राही भगवंत मान ने कहा कि मानसून इजलास सही अर्थां च एक दिन दा नहीं सगों 5 घंटिਆਂ ਦਾ। भगवंत मान अनुसार इन्हां कांग्रेसियां ते अकालियां नूं लोकां ਅਤੇ लोकतंत्र दे हित उदों ही क्यों याद आउंदे ने जद इह सत्ता तो बाहर हुंदे ने। पंजाब सरकार ने विधान सभा का सैशन बुलाया
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਵਜੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ SYL ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਹੀ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼। ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਬਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਹ ਅਤੇ ਪਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਲੇਹ ਨੂੰ ਸਟੋਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫ੍ਰੀ ਲੱਦਾਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 48 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ 14 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 48 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ 8,65,000 ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਕਿੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਾਧ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ EMC ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੋਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ 9 ਡੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕੋਈ 42,500 ਰੁਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਆਹ 2020 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿਕਨੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਵੀਅਰ ਸਿਕਨੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਸਿਵੀਅਰ ਸਿਕਨੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 18,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ 21 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ 14,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 6,72,000 ਰੁਪਈਆ। ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 20,47,744 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਖੰਨਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਲੋ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਗੇਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੇ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਏ ਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ? ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ 4-5 ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਘਾਹ ਕਟਾਈ ਦਾ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾੜ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਵਾਰਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਵਾਰਿਸ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, 3 ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਰਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ? ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ SSP ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਅਜੇ ਕੱਲ SIT ਨੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਆਫ ਪਾਰਡਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। देखो लफज कतल भी आज शायद छोटा पऊगा, तशद्दद इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਰਵਾਇਆ ਮਲਿਕ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਇੰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅੱਡ ਭੇਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਟੌਰਚਰ ਔਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਹਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 51 ਡੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 51, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 21 ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਸੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਟੋਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।